ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ 195 दिन रोज़ाना काउंट जो चलता है जी तो फिर कई बार खौफ होंदा है भी 6.5 महीने तो भी ज़्यादा का वक्त उही तकलीफ, उही दर्द, उही पेन जिहड़ी वध रही है दिन ब दिन। क्योंकि जो शुरू च तुहानूं तकलीफ मिलनी शुरू होंदी है तो तुसीं इस आस नाल, इस उम्मीद नाल जिउंदे हो कि कोई नहीं, रात बीतेगी, दिन चढ़ेगा। और ये तो रात ही इन्नी लंबी होंदी जा रही है कि जिहड़ी जिस बारे इमेजिन करना भी जिहड़ा जुल्मां दी भी उही दास्तान है। और मैनू कई बार शिव बटालवी ने भावें कहा तो उन्हें डिफरेंट कॉन्टैक्स्ट च कि गमां दी रात लम्मी है जां मेरे गीत लम्मे ने, ना भैड़ी रात मुकदी है ना मेरे गीत मुकदे ने। हुण ये है कि ना जुल्म मुक रहे ने, ना लोगों के लिए जिहड़ी है वो रात मुक रही है। और जिहड़े इस दे लई माड़ी मोटी आवाज़ भी जिन्हां ने चुकी कि भाई तुसीं ये आर्टिकल 370 खत्म करके किवें लोकां नूं बेसिक UN चार्टर नूं वायलेट कीता है, लोकां दीयां तकलीफां, दूजा उन्हां दे नाल भी भारती हुकूमत की सलूक कर रही है। एक पासे तो उन्होंने एक ड्रामा करके पहला यूरोपीयन पार्लीमेंट के एक हिंदुत्वी थिंक टैंक ने 23 मैंबर उन्होंने खड़े, उन्होंने डाले घुमा के जी सब नॉर्मल हो गया। बाद सामने आया कि वो थिंक टैंक ही उस नैटवर्क का हिस्सा है जिहड़ा 65 देशों के इन्होंने फैलाया हुआ है। और फिर ये आया कि जी पहला बैच असी एनवॉयस का भेज रहे हैं जिहदे अमरीकन एंबैसडर भी दिल्ली च बेस्ड गया, वो भी सामने आ गया कि बई ये धूते जे वाला काम ही है कि भी असली कुछ। हुण उन्होंने पिछले दिनों जिहड़े 25 होर एनवॉय ने उन्होंने मुल्कों के जिन्हों के अफगानिस्तान वाले खुल सी, वो ट्वीट भी कर रहा सी, दूजा भी हालां ना वो किते गए उही जिहड़ा शिकारे च घूमे डाले। हालांकि एक खबर इस हवाले नाल है कि भी उन्होंने जिहड़ा 25 एनवॉयज मीट NSA डॉवल वांट कर्ब्स इन कश्मीर टू गो, यानी उन्होंने आसां दे उल्ट भावें उन्होंने टेलर ट्यूटर्ड विजिट सी, लेकिन उन्होंने अजीत डोवल नूं कहा कि भी ये जिहड़ा इनू इत्थों चुक्को जिहड़ियां वाइल वी रैकगनाइज द सीरीयस सिक्योरिटी कंसर्नस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द रिमेनिंग रेस्ट्रिक्शंस टू बी लिफ्टेड स्विफ्टली, said European Union spokesperson for foreign affairs and security policy on behalf of European Union ambassador to India Hugo Estuto। तो उन्होंने एक तो पोल खोल दिता है, पर इन्होंने बजाए कि इस सारे दे उत्ते कोई सॉफ्ट लाइन लैन जिहड़ा सलूक इन्होंने ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच एक चेयर ऑफ ग्रुप ऑन कश्मीर है, उन्होंने हैड करदी है बीबी मैंबर पार्लीमेंट है डेबी अब्राहम। हुण डेबी अब्राहम जिहदे कोल वैलिड वीज़ा है इंडिया का, वो विजिट करदी है दुबई तो, उन्हें दिल्ली की फ्लाइट लई वीज़ा उहदे कोल है, उत्थे उहदे होर रिश्तेदार जां दूजे उन्होंने दे ग्रुप नूं उन्होंने ज्वाइन करना है। और उहदे नाल फिर की वापरिया ये उन्हें खुद ही ट्वीट करके दस्सिया कि भी ए ब्रिटिश MP critical of India's move to withdraw Jammu and Kashmir special status on Monday said she was denied entry despite a valid visa after she landed at Delhi airport and deported to Dubai from where she had flown into Indian capital। क्योंकि दुबई तो फ्लाई की सी, उन्होंने डिपोर्ट करके वापस भेजा और ये उन्हें कहा जी मेरे को बिल्कुल वैलिड वीज़ा सी। और ये जिहड़ी है दिल्ली दी होम मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं नहीं असी कैंसल करता सी, उन्होंने इन्फॉर्म उन्हें कहा जी आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल्स बिफोर February 13 कि 13 फरवरी तक जो मैं तुरी आया, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रही सी, कोई ऐसा नहीं सी कि भी मेरा वीज़ा कैंसल किया होए। और इस सारे दे नाल उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग हर एक्सपीरियंस एट दिल्ली's इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शी सेड इन a statement on Twitter that she arrived here on Monday morning and was informed that her e-visa has been cancelled, कि मैं मंडे सवेरे आई। फिर उन्होंने कहा जी मैं इमीग्रेशन डेस्क के उत्ते अपने आप गई और अपने में डॉक्यूमेंट और ई-वीज़ा दिखाए। ये हुण की बिहेव इन्हां नाल MP लैवल दी और MP भी सीनियर जिहड़ी चेयर उहदे नाल की वापरिया
the official looked at his screen and started shaking his head कि उन्हें स्क्रीन ते देखिया वो अपना सिर मारन लग गया. Then he told me my visa was rejected and took my passport and disappeared for about 10 minutes. उन्हें मेरा पासपोर्ट फड़िया 10 मिनट वो गायब हो गया. When he came back he was very rude and aggressive, shouting at me to come with me. कि ਜਦੋਂ वापस आया बहुत रूड सी, मेरे ते वो चीखिया कि मेरे पीछे आओ. I told him not to speak to me like that. मैं उन्हें कहा भी मेरे नाल इस तरह व्यवहार ना कर. That and was then taken to a cordoned off area marked as a deportee cell. कि मैंने वो लेके उत्थे गया ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ. ਉਸ he then ordered me to sit down and I refused. मैं कहा बैठ जा. मैं कहा भी नहीं, तू कौन है? I didn't know what they might do or where else they may take me. So I wanted people to see me. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮ.ਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਉਹ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਮ.ਪ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ. ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ the immigration officer disappeared again, she said, adding that she found her sister-in-law's cousin who she was going to be staying with. ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ sister-in-law ਦੀ cousin, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. Kai got in touch with the British High Commission and he tried to find out what was going. ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ. ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ find out karna shuru kita. She said later several immigration officers came to her, but none of them knew why her visa was cancelled. Even the person who seemed to be in charge said he didn't know and was really sorry about what had happened. कि जो व्यवहार असी तेरे नाल कीता है उहदे लई माफ़ी. और ये जिहड़ा इस सारे च उन्हें कहा कि क्योंकि उन्हें एक स्टेटमेंट इशू की हुई सी. We are gravely concerned at announcement by Indian Home Minister Amit Shah that Article 370 of Indian Constitution which grants special status to Jammu and Kashmir has been removed. सिर्फ इस लेटर दे उत्ते ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ. ਗੂਗਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਕਡ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਔਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਫॉर ਪੀਪਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ. ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਔਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5-6 ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ PDP ਦੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖੁਦ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ. ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਉਹਨੂੰ IAS ਆਫੀਸਰ ਟਰਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਬੁਕਡ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਡਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ. ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ and threat to security of the state. Us law de the former allows detention without trial for 6 months and the later for 2 years. ਜੇ public order ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਗੇ. ਫੈਜ਼ਲ was stopped from taking a flight to Istanbul at Delhi airport during the intervening night of August 13th and 14th last year and flown back to Srinagar. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਤਨਬੁਲ, ਉਹਨੂੰ 13-14 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ. ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗੇਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦੇਖ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ. ਸੋ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਐਂਡ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਐਂਡ ਜ਼ੁਬੇਰ ਅਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ISI
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੀਕਿੰਗ ਟਰੂਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਵਟਸ ਯੂਅਰ ਟੇਕ ਔਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੈਬਸ I think speech in Pakistan and his support of Kashmir and Indian angry and jealousy and then UN ambassador ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਰਡੋਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ UN ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਰਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਸੋ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਵਿਨ ਫॉर ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਟਰ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 2020 ਐਂਡ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟੀਵੀਰੀ ਫੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਫਿਰ ਤਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦਾ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ Amazon ਤੇ ਅਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਥੋਸ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਨਲਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ 'ਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਡਰਾਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ
ਉਹੀ LTTE ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਦਾ ਲਈ ਲਟਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮ रेहान जी ने फतेह लिखी है और सैफ सनानी, चौधरी जमशेद, जावेद राठौर जी, आसम जी, रविंदर सिंह फतेह, करनैल सिंह भंवरा, जसविंदर सिंह उन्होंने फतेह बुलाई है। फिर लाल बाबू और बाज सिंह ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ 2020। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਸਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸੈਫ ਸੁਨਾਨੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸਿਫ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਚੈਨਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ 2020। ਐਂਡ ਹਰਦੀਪ ਚੌਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਮਚ ਨੌਲੇਜ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ 12:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਲੋਚਲੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਐਂਕਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਚੈਨਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਖਾਲਿਦ ਮਸਰੂਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਮੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨੇਮਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਨੋ ਸੌਰੀ नहीं पढ़ सकती। सो फिर मैसेज है हार्दिक जी का मैसेज छड़ गए, आप देश के गद्दार हैं। बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया हार्दिक जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। केम शोर लिखते ने, कोरोना का भूत बना कर पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैसेज है कि डॉक्टर साहब योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज ग्रेट। फिर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜੋਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੱਸ ਪਈਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ कोई सब्सिडी दे। भारत की होम मिनिस्ट्री कहे जी ये तो विष्णु अवतार के दर्शन करने चले हैं भी तुसी उधर कटाक्ष राज इधर भेजते हो, उधर मानसरोवर जाते हो। हुण तो सीधा भगवान विष्णु आ गए, तुहाडे हिंदू महासभा का प्रधान कह रहे जो सब्सिडी दो लोग जान उत्थे। बिल्कुल। तारिक अहमद जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब टॉक अबाउट द पंजाब्स इकोनॉमी इन era of free of India। You will be surprised how in the world a nation is robbed under the mother India nation and irony is that no one is talking about it। ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕਦਮ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, देयर इज ਇਨਸੇਨ ਫੈਕਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ that is mind boggling। ਬੋਗਲਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, boggling।
the the land, land, the water, the hydropower, the geolocation, the Sikh diaspora, it all comes down to an unbelievable and many don't know. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।